सत श्री अकाल, सलाम, नमस्कार, आदाब सब सत्कार सज्जनों ਨੂੰ जो इस वक्त जिंदगी ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਆ ਜੁੜੇ ਨੇ ਟਿਵਾਣਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਗਾਂ ਤੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲੇ मैं परमिंदर सिंह ਟਿਵਾਣਾ आप सब सज्जनों का स्वागत करदा। भारतीय समां 7:32 हो चुके ने। आज मंगलवार की शाम, तारीख हो चुकी है दोस्तों 30 अगस्त सन 2022, 14 भादो नानकशाही संमत 554 शाम की सवा दे ਟਿਵਾਣਾ लाइव प्रोग्राम के नाल मैं परमिंदर सिंह ਟਿਵਾਣਾ आप सब सज्जनों का पटियाला स्टूडियो तो आपका स्वागत करदा। सोमवार तो शनिवार सवेरे 6 तो 8 ते शामी 7:30 तो 9:30 तुहाडे नाल लाइव मुलाकात हुंदी है ते तुसीं अपने इन्हां प्रोग्रामां नूं अपनी वैबसाइट tivanaradio.com ते लाइव सुणदे हो ते अपनी वैबसाइट tivanaradio.com ते पंजाबी दे विच खबरां भी पढ़ सकदे हो ते इस दे नाल नाल उत्थे तुहानूं आईफोन ते एंड्राइड ऐप्स मिलणगीਆਂ। इंस्टॉल करो। ਟਿਵਾਣਾ रेडियो का फेसबुक ते यूट्यूब पेज का लिंक मिलेगा, लाइक करो, बैल आइकन दबा दिओ जो वधिया लगदा तां। इस प्रोग्राम का लिंक यूट्यूब का लिंक अगर तुसीं अपने WhatsApp नंबर ते मंगवाउणा तां अपने WhatsApp ग्रुप नंबर 98 763 096 55 दे विच आप शामिल हो सकदे हो। 98 763 096 55 इस नंबर ते डायल करके तुसी WhatsApp दे राही इन्हां लिंक नूं मंगवा सकते हो। इसी प्रोग्रामां दे मुतलक जरूरी जानकारियां। अज 30 अगस्त सन 2022 मंगलवार की शाम, 14 भादो नानकशाही संमत 554 ते खबरां दी दुनिया ते नज़र मारीए। बड़ियां डाटे पिछले साल दे सामने आ रहे ने। आपां सवेरे भी जिक्र कीता सी कि रोजाना पंजाब दे विच औसतन 7 सुसाइड होंदे ने। इस चीज़ नूं तुसीं नकार नहीं सकदे। हस के इधरलियां उधरलियां गल्लां करके जिंदगी दे मौत ते खेड दे विचों तुसीं बच नहीं सकदे। समझना होएगा कि कारण की ने ते इह जिहड़ियां खुदकुशियां हो रहीआं ने, इन्हां खुदकुशियां दे विच किसानी जवानी दोने भेट चढ़दी है, बच्चे भी भेट चढ़ते हैं ते समझना होएगा इन्हां दे कारणां नूं ते समझना होएगा इस दे विच असीं कोई ये नहीं कि इहदे लई मौत दे लई उहदे साह इन्ने लिखे सी, वो साह मुक गए ने, फलां टमकां, ये सब चीज़ां शायद बकवास की हद तक ने, इस तो वध कुछ नहीं है। ये सिर्फ अपने आप नूं एक तसल्ली देण वाला टोटका है जिस दी आधार ते मनुख सदियां तो उस चीज़ जिसकी वो थाह नहीं पा सकिया, उस दे लई ओ एक सिर्फ इदां दा माया जाल बुन लैंदा कि अपने आप नूं तसल्ली कि इस तो बिना कोई हल नहीं है। ते फिर वो भावें तुसीं गुरमत दे अनुसार मरन खाए मंडल में आए कह दिओ, वो मौत वखरी चीज़ है। कतल ते खुदकुशी मौत दे वखरे रूप ने, ये सानू समझने होणगे। एक कुदरती मौत है, सैलां दा खत्म होना, उन्होंने भावें तुसीं धर्मराज का लेखा कही जो, चित्रगुप्त का हिसाब किताब कही जो, अपने अपने धर्मां दे मुताबक जो मर्जी सांचे दे विच पाई जाओ, पर एक कतल ने, एक खुदकुशियां ने किसी दी लई जान ते किसी दी जान लैण वास्ते पैदा कीता होया माहौल ते जां फिर खुद नूं खत्म कर लेना, खुद नूं कश कर लेना, खुद कश हो जाना। जिहड़ी स्थिति आपां सवेरे सांझी कीती सी कि एवरेज पंजाब दे विच 7 लोग रोज़ सुसाइड करते हैं, ये वो अंकड़ा जिसकी FIR हो गई है। नैशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो दे जो देश भर दे विच FIR पुलिस थाणिਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ डाटा इकट्ठा ਹੁੰਦਾ। इस दे मुताबक साल 2021 दे दौरान जो महामारी का साल कहा जाता है, इस दौरान ਜਿਹੜੀਆਂ देश भर ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,64,033 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ FIR ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 1,18,000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਬੰਦਾ ਔਰਤ ਤੋਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਔਰਤ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੈ, ਰੋ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ये रिपोर्ट दसदी है कि 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 1,18,969 लोगों ने सुसाइड किया। टोटल 1,64,000 ने।
ਜਾਣੀ 46,000 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ 1,18,000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਅੰਕੜਾ। ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ 45,000 ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਰਦ ਉਸ ਤੋਂ 2.5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ 1,18,979 ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰਦਾਂ ਚੋਂ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ, ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰੰਗ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਭੋਗ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਸੀਣੇ ਮਨਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੱਡੂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਧਾਹਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 45,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੁਰਿੰਦਰਵੀਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 1,18,000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1,18,979। ਇਹਨਾਂ 1,18,979 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 37,751 ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਤੇ 18,000 ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ 11,000 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਹੋਣੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਢਮਟਮਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ 18,000 ਨੇ। 18 ਤੇ 11 29 ਤੇ 700 ਤੇ 800 30.5 31,000 ਹੋ ਗਏ, 30,500 700 ਇਹ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ 37,751 ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੇ। 31 ਤੇ 37 60 68, ਯਾਨੀ ਕਿ 68,000 ਬੰਦਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈ 1,18,000 ਚੋਂ, ਤੇ 1,18,000 ਚੋਂ 68,000 ਬੰਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਟੋਟਲ 1,18,000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ 68,000 ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ 50,000 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਡਲ ਹੈ ਜਾਂ ਅਲੀਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਜਾਣੀ ਕਿ 50,000 ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਟੋਟਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 45,026 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ NCB ਦੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ, ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 10,881 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5318 ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤੇ 5563 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ। 5368 ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5107 ਮਰਦ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 211 ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 5107 ਮਰਦ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਅੰਕੜਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। 5566 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5121 ਮਰਦ ਨੇ ਤੇ 442 ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੁਸਾਈਡ 211 ਦਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੁਸਾਈਡ 442 ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਬਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਤੈਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਦਿਲ ਲੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਫਿਗਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ। ਧਰਮਿੰਦਰ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਨਾ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਸਮਾਜ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ
ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਫਾਹਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਦੂਰ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਵਾਰੀ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ 100 ਕੋ ਬੰਦਾ ਨੀਚੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸੀ, ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਲੱਗ। ਹੁਣ ਪਰਮਿੰਦਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇਖ ਕੇ ਫੇਰ ਪੈਰ ਪੱਟੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਰ ਪੱਟੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਤਾ ਖਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਘਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪੱਟਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਨਾ ਘਿਰਿਆ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਲਵੇ ਤੇ ਘਟਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਜੀਵੇ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀ ਲਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਆਪਣਾ ਨਕਦ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਫੜ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਦੇਖੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕੱਪੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਣਾ, ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੱਦਣਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਹ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਏ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਨਾ ਸਾਰ ਲਓ ਲੇਕਿਨ ਉਧਾਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਕੜ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹੋਣ, ਲੈਂਡ ਮਾਰਗੇਜ ਬੈਂਕ ਹੋਣ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੜ ਲਓ ਜਿੱਥੋਂ ਜੋ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਪਰਮਿੰਦਰ ਉਹ ਮੁੜੇ ਨਹੀਂ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਨ 'ਚ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਰਾਤ 'ਚ ਵੀ ਵੱਧਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਨ 'ਚ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਤ 'ਚ ਵੀ ਵੱਧਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਏ ਨਾ ਉਹ ਵਧਣੇ ਆ, ਘਟਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰਸਤਾ ਗਲਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਦੋਂ ਜਾਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਸੀ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੇ ਦੋ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਹਾਜਨ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਦੇ 20 ਗੇੜੇ ਕਢਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਹਾਜਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆੜ੍ਹਤ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁੱਲੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੜੇ ਪੈ ਗਏ, ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ,
ਕੜੇ ਪੈ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤੇ ਬਰਬਾਦ। ਦੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਗਏ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਮਰ ਗਈ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਹੀ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਦਾਣੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਦਾਣੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 5-7-10 ਬੋਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 5-7 ਕੁਇੰਟਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਸਾਲ ਥੋੜੀ ਲੰਘਦੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਬਣਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਤੇ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਵੀ ਦੇਖੀ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗੜੇ ਪੈਣ ਤੇ ਖੇਤ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੜ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਰਸੀਨ ਸੀ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਬਰਸੀਨ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਰੋਂ ਬਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡੰਡਿਆਂ ਤੱਕ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਫੇਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਘਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਖਰਚੇ ਤੇ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਾਈ ਜੀ ਵਾਪਰੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਰਦ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮਰਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਔਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਸਾਈਡ ਰੇਟ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ MP ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ, ਔਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਕੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਸੰਦ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਿਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਈਫ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਯੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ 37,000 ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, 18,300 ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ 11,000 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਖੁੱਸੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ 68,000 70,000 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ 71,000 ਬੰਦਾ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਜਾਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਹੈ, ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਕੀ ਦਾ 1,18,000 ਚੋਂ 71,000 ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, 17 ਤੇ 30 47 46,000 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਡਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਐਲੀਟ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ 45,000 ਹੈ ਟੋਟਲ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮਰਦ 1,18,000, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੋਂ 2.5 ਗੁਣਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਖੁੱਸਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਸਤਨਾਮ ਪਾਲੀਆ ਜੁੜੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ 25,000 ਵਾਲੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ 10 ਸਾਲ 'ਚ 25 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਰੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕਾਰਾਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰ ਲਓਗੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਲਓਗੇ, 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਕਾਰ 8.5 ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਵੱਡੇ ਸਾਧਨ, ਘਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕੋ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈੱਲਫੋਨ ਨੇ, ਸੈੱਲਫੋਨ ਵੀ 2-2 ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੇੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ, ਉਧਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਦੀ ਰੇਤ ਵਾਂਗ ਚੱਲੀ ਗਈਆਂ ਅਣਮੁੱਲੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਚਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੇੜੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਮੰਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਗੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਸਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਲਵੇਰਾ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਗੇ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਜਰਗ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਜੋੜ ਮੇਲ ਆਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋੜ ਮੇਲ ਇੱਕ ਮਾਯੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਜਾਵਾਂਗੇ,
ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕੀਦਤ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਗੰਡਾਸੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀਆਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਮੇਲੇ ਗਿੱਲੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਭਰ ਕੇ ਲੋਕੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਸੈਲਫੀ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗਿਆ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੰਦ ਚਮਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸੈਲਫੀ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਲਫੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝਾਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ, ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ, ਜਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਈ ਸਮਝਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੇਰੀਆਂ, ਲੌਰਾ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਹਰਜੀਤ ਲਿਟ, ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹੀਆ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸੋਨੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਨੇ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਅਥਰਾ ਘੋੜਾ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ NRI ਦਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬਥੇਰੇ ਅਗਰੀ ਦੇ ਨੋਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ NRI ਵੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਇਹੀ ਕੁਛ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਈਵਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਨਿਕਲੇ ਪਏ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ, ਸੁਖੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿੱਲ ਗੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੇਸ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੇਸ ਹੈ, ਮਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਉਹ 5-7 ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੜੱਪ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੜੱਪ ਲਾਂ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਆਸਥਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀ ਹੈ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਿਊਜ਼। ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਛਾਪਣ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਿਊਜ਼। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ, ਇੰਨੇ ਕੁਸ਼ਤੇ ਬਦਾਮ ਭਸਮਾ ਖਾਂਦਾ, ਸੈਰ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਰੇਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 18% ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 42.5% ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ। ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੁਸਾਈਡ ਰੇਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ 18 ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 42-43% ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਮਾਨ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਟਿਊਨ ਦੇ ਵਧੀਆ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਸਚਨ ਥਾਪਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਸੀ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੀਨੀਆ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫਰਜ਼ੀ ਨੇ। ਇਹ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਸ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਭੇਜੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਚਨ ਥਾਪਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 TV ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀਗੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਚਨ ਥਾਪਨ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 4 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਅਪਡੇਟ ਆ ਗਈ ਅੱਜ ਦਿਨੇ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੀਨੀਆ ਤੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ। ਪਰਮਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਦੇਖੋ, ਔਰਤ ਨਾਲੋਂ ਮਰਦ ਦੇ
ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਧਾਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਰਦ ਨੇ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਭਾਈਬੰਦੀ 'ਚ ਪਕੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਰਕਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਰਦ ਦੀ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੱਕ, ਤੇ ਮਰਦ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੇਠੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਨਿਬੇੜੋ, ਕਿਤੇ ਹੇਠੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਆ, ਅੱਗੇ ਖਾਦ ਚੱਕਣੀ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲਾ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਲੀਅਰ ਕਰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਮਰਦ ਦੀ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਆ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਵੇ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਚਲੋ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਆਉਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਬਖਸ਼ਣਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੋ ਗਵਾਹ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਉਹਦੇ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਟੋਟਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 150 ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਆ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗੋਲਡਨ ਕੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ LLC ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੀਫਰ ਦੇ ਲੋਡ ਤੁਸੀਂ ਲਰੀਡੋ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਜੌਨਸਟਾਊਨ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਤੇ ਲਰੀਡੋ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਲਵੀਨੀਆ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸ਼ਿਪਰ ਟੂ ਸ਼ਿਪਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲੋਡ ਨੇ। 33 ਤੋਂ 54 ਡਿਗਰੀ ਲੋਡ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਰੋਜ਼ਨ ਲੋਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਰੀਫਰ ਦੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੋਲਡਨ ਕੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਫਰ ਲੈਣ 'ਚ ਵੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। 10% ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ MD ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਨੰਬਰ 484 320 6700, 4843206700, ਸੈਲ ਫੋਨ ਹੈ 302 563 0080, 3205630080, ਸੈਲ ਫੋਨ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਦਾ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ goldenKeyAccess.com, ਈਮੇਲ ਹੈ goldenKeyAccess@gmail.com। ਰੀਫਰ ਦੇ ਲੋਡ ਲਰੀਡੋ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਜੌਨਸਟਾਊਨ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਤੇ ਲਰੀਡੋ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਲਵੀਨੀਆ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਡ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੇ ਲੋਡ ਨੇ। ਇਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ, ਡੈਲਸ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਇੱਥੋਂ ਡੈਲਸ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ $3 ਤੋਂ $5 ਲੱਖ ਦਾ ਵਧੀਆ ਘਰ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਨ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਸਬੱਬ ਇੱਥੇ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੰਟਰੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਪਾਰਕ ਖਰੀਦਣੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ ਦਾ ਨੰਬਰ 972 363 3700, 9723633700, ਸੈਲ ਫੋਨ ਹੈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ ਦਾ। ਸਵਾਗਤ ਸਰ, ਵੈਲਕਮ। 43 ਨੰਬਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੰਧੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਕੜੇ ਤੋਂ।
हाँ जी, श्याम खेड़े तो संधू साहब की हाल चाल ने? ਭਾਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਿੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਪਰਚੀਆਂ ਵੀ ਕਟਾ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਿੱਥੇ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਜੀ, ਲੋਕ ਨਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਟ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਹੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਪਰਚੀ ਵੀ ਮਨ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਪਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਮ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾ ਜਾਂਦੇ? ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਈ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਚੀ ਵੀ ਕਟਾ ਦਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੇ ਆਪ ਦਾਰੂ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਘਰੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿ ਆਏ ਨਾ ਸੁੱਟ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਲਿਫਟ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਐਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਜੀ, ਬੜੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਆ ਜੀ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਜੇ 100 ਬੱਚਾ ਨਾ 100 ਚ ਸਾਲ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਵਲੈਤੀ ਬੱਚੇ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਵਲੈਤੀ ਦੇਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਵਿਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਸੀ ਗਾਵਾਂ ਨੀ, ਰਾਤੀ ਗਾਵਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਨੇ ਜੀ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਕ ਬੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੀਬੀ ਰੋਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਨੇ ਵਾਲਾ ਮਲੂਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਤੋ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 200 ਬੱਚਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੱਠੇ ਕਾਵਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੱਧਰ ਕੱਢਣ ਜੀ। ਪਰ ਥਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਜੀ। ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਵੈਰੀ ਬੈਡ, ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ? ਮੋਟਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖੋ ਜੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਾਲਾ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲਾਣੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਸ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਪੁਰਾ ਕਹਾਣੀ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੱਚਾ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਪਰਚੀ ਵੀ ਕਟਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ 1000-1500 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਆ ਛੱਡ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ। ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ। ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਮਾਨਪੁਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਰਲਿੰਗਟਨ ਫਿਊਲ ਸਟਾਪ 1801 ਪਾਇਨਰ ਈਸਟ ਹਾਈਵੇ ਐਗਜ਼ਿਟ 208 ਤੇ। ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਕਾਫੀ, ਈਮੇਲ ਫੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤੇ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫ੍ਰੀ, ਨਾਲ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਹੈ, ਲਾਸਟਲ ਟਰੈਵਲ ਸੈਂਟਰ 1414 ਲੋਮਾ ਸਟਰੀਟ, ਲਾਸਟਲ ਐਗਜ਼ਿਟ 278 ਤੇ। ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚਾਹ ਸ਼ਾਵਰ ਲਾਂਡੇ ਤੇ ਓਵਰਨਾਈਟ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਲਿਕਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰੋ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਮਾਨਪੁਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਲਟਾ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਕਸ਼ਨ ਮੈਰਾਥਨ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਫਿਊਲ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਤੇ ਅਨਬ੍ਰਾਂਡਡ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਡੀਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਮਾਨਪੁਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, 425 232 84 13 4252328413 ਨੰਬਰ ਹੈ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। YouTube ਤੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸੱਤਾ ਬਰਿਆਰ, ਖੂਬਸੂ ਟਰੈਵਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਪੋਲਰ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਟਿਵਾਣਾ, ਦੀਪ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ UK ਤੋਂ, ਕਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕੇਵਲ ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਰਬਰਾੜ ਮੁਕਤਸਰ ਭਾਗਸਰ ਤੋਂ। ਸਵਾਗਤ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਛਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਔਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਜਬੂਰੀ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਵਰਨ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਸਵਰਨ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਰਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 1000% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਰਤੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ,
ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ 1980 ਚ ਆਰਤੀ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ 200 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ 200 ਦਿਨ ਬਦਲੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਲਾਟ ਕਢਾਇਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਤੋਂ ਆਰਤੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਰਦਾਦੇ ਕੋਲੇ ਜੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਰਦਾਦੇ ਨੇ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣੀ ਸੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਰਿਆਨਾ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਣੇ, ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਆਰਟੀਓ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੈਗੀ 5 ਪੈਦਾਵਾਰ 5 ਲੱਖ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ 15 ਲੱਖ ਛਮਾਹੀ। ਅਸੀਂ ਬਚਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਸਮਝੋ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾੜਾ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੀ। ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਰਤੀਆ ਦੋਸਤ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਰਤੀਆ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਪੰਜੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਚਲਾਣੀ ਆ ਅੱਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਆ, ਜੱਟ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆ, ਜੱਟ ਕੋਲ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਆ, ਜੱਟ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਆ, ਮੱਝਾਂ ਦਾ 12 ਵੀ ਆ, ਉਹ ਵੇਚ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀਆ ਨਾ ਦੁਆ ਹੋ ਜੇ ਬਾਣੀਏ ਦਾ ਜੀ ਨਿਕਲ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਵੀ ਚਾਦਰ ਛੋਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਚਾਦਰ ਪਾੜਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਭੋਲੇ ਤੇ ਆਨਾ ਜੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੇਵਰੇਟ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਥੋੜਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ 2 ਵਾਰੀ ਚੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜੀ 1990 92 93 95 ਚ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਗਬਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਤੇਜ ਹੁੰਦਾ ਜਗਬਾਣੀ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਵੀ ਭੋਲਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਦੋਮਛੜੀ, ਭੋਲਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਦੋਮਛੜੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਮਛੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜੂਨੀਅਰ ਸੀ, ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਝੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 21,000 31,000 55,000। ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਮਾਦੇ ਪਿੰਡ ਚ ਜੀ, ਸਮਾਣੇ ਕੋਲੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ ਨਮਾਦਾ, ਉੱਥੇ ਘੁਲਣਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 1990 92 ਚ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਰੂਤੀ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਉੱਥੇ ਘੁਲ ਕੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਗੋੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਭਲਵਾਨ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਕਾ ਜਾਣਦੇ, ਰੋਟੀ ਵਾਲੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂ ਜੀ, ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲੇ ਨੂੰ, ਜੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਝੰਡੀ ਪੱਟਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੀ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖਾੜੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਰੂਤੀ ਇਹ ਅੰਦਰ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰਾ ਘੁਗਰਾਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖਾੜਾ ਘੁਗਰਾਣਾ ASI ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ DSP ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨਵੀਂ ਕੌਡੀ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਵੈਸੇ। ਕੱਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲੀ ਗਈ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ, ਵੱਛਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਰਣਿੰਦਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਫਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਰਾਈਫਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ 47% ਬੰਦੇ ਗੈਰ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਨੇ। ਚਲੋ ਰਣਿੰਦਰ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਈਫਲਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ, ਤੇ ਪਰ 47% ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਗੈਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਲ ਤੇ ਕੋਕੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਖੈਰ ਰਣਿੰਦਰ ਸ਼ੂਟਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲਾਏਗਾ। ਰਣਿੰਦਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਪੀਲੇ ਗੁਲਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ
ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੋਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਵੀ ਸੀ ਰਲ ਕੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੀ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ, ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਜ ਉਚੇਚੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਣਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ 'ਚ ਮਰਜ ਹੋਏਗੀ। ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਚੇਚੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ? ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਰਣਿੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਕਾਤ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੁੱਟਦੇ ਕਦਮ? ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸੇ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੁਣਨ 'ਚ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ 2024 'ਚ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਏ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ ਫਿਰ ਉਸ ਆਪਣੇ ਕੁਣਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਹਵਾ, ਠੀਕ ਆ ਪਟਿਆਲਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇ ਸੋਚੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੇਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 2022 'ਚ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਚਲੋ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 2 ਵਾਰੀ ਸੀਐਮ ਰਿਹਾ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਕੁਣਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕੁਣਬਾ ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਵੀ ਰਿਹਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਮਕਾਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ। ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਣੇ, ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣੀ ਤੇ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਖਾਸ ਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਵਾਏ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਫੂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਨਸੰਘ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਵੀ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸੀਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸੰਪਰਕ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਧੌਣ ਮਰੋੜ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਮਰਜ ਹੋਣ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਚਾਂਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ।
ਜੇ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਟਾ ਹੀ ਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹੀ ਬਚਿਆ ਕੱਲਾ। ਹੋਰ ਪੰਡਤ ਵੀ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਕੱਟਾ ਵੀ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ, ਵੀ ਭੱਜ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਅਗਲੇ ਲੱਭ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਘਰ ਘਰ ਫੇਰਦੀ ਆ, ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ, ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮੱਝ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੱਟਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੰਡਤ ਨੇ ਭਜਾਤਾ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਨੇ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਿੱਕੇ ਟੁੱਕੇ ਜੇ ਲਾਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਧੋਤੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਮਰਜ ਹੋਣਗੇ ਤਦ ਹੀ ਬਚਣਗੇ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸੀ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਚੱਲ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਡਬਲੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਵਜਾ ਲਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਹੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਉਹ ਸੀਟ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈ ਗਏ, ਪਰ ਬਚੀ ਫੇਰ ਬਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਖੈਰ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਈ ਸੁਖੀ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਤੇ ਮਾਰੋ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ। ਯੂਨੀਅਨ ਵੇਸ ਟਰੱਕ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਛਕੋ ਛਕਾਓ, ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਆਓ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਵੇਸ ਟਰੱਕ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਐਡਰੈਸ 2201 ਸਾਊਥ ਯੂਨੀਅਨ ਐਵਨਿਊ, ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ 93307। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਸੁਖੀ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ 661 304 7500 6613047500। ਸੁਖੀ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਜੈ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਨੰਬਰ 661 885 8858। ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਬੇਸ ਟਰੱਕ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਤੇ ਮਾਰੋ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ। ਯੂਨੀਅਨ ਬੇਸ ਟਰੱਕ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਛਕੋ ਛਕਾਓ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਟਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੰਮੇ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਉਕਤਾਏ ਹੋ, ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਓ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਆਓ ਤੇ ਸਾਂਝ ਬਣਾਓ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫੀਲਡ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਪੈਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਵੇਜਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬ ਤੇ ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਲੋਡ ਵਾਸਤੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਗਦੇਵ ਸੰਧੂ ਦਾ 253 266 6924 253 266 6924 ਤੇ ਗੈਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 206 354 4060 206 354 4060 ਨੰਬਰ ਗੈਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ। YouTube ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਰਾਤਰੀ ਜਿਮੀ ਕਾਰਟਰ ਵੱਲੋਂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਗਮੇਲ ਸਵੈਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ SV ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸ਼ੈਲੀ ਸਿੰਘ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਲਾਸ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅੰਕਲ, ਮੁਕੱਦਰ ਸਿੰਘ, ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਚਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੋਲਚਾਲ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਲਵਿਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਗੂਠਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਚੇਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੁਕੱਦਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਲਸੀ ਵੇਖੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਆਸ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਚੁੱਪ ਕੀਤੀ ਤੋਂ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਲਾਡੀ ਸਿੰਘ, ਬਾਈ ਸੀਲੂ ਵਾਲੇ, ਹੈਪੀ ਵੈਦ, ਸਰਬਰਾੜ ਮੁਕਤਸਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਆਪਣੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ, ਮਨਹਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਮਵੀਰ ਗਿੱਲ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਲਾਈਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ। ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲਓ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਦੱਬਦਿਆਂ 62 ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਵੀ। ਤੇ ਪਾਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਰਬਰਾੜ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ, ਪਰਮਜੀਤ ਸੰਘਾ, ਕੇਵਲ ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ, ਪਰਮਜੀਤ UK ਤੋਂ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਅਜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ED ਨੇ ਚੱਕ ਲਏ। ਇੱਕ ਮੱਛਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੌਂਟ ਪੂਰੀ ਮਾਰਦੇ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ
ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਓ। ਸੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਾਈਲ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਈਡੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗਾ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਲਦੀ FIR ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੈੜ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਈਡੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕੋਲ ਕਈ ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਦਾੜ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਆਸ਼ੂ ਜੀ। ਦਾੜ ਥੱਲੇ ਥੋੜੀ ਆ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਚਿੱਥ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣ। ਪਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਿੱਥ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਸਟਡ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤੇ ਲਪੇਟ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕੀ ਚਿੜਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਭਾਰਤ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਬੁਲਬੁਲ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਕਰ ਨੂੰ ਢੋਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੁਲਬੁਲ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਬਥੇਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਬੁਲਬੁਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬੁਲਬੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੱਭਾਂਗੇ ਬੁਲਬੁਲ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਬੁਲਬੁਲ ਵਰਤ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 에ਅਰਲਾਈਨ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੁਲਬੁਲ 에ਅਰਲਾਈਨ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਕ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬੁਲਬੁਲ 에ਅਰਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾ RSS ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਰੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰੂਗਾ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ RSS ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੁਲਬੁਲ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਚੱਲੂਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਇੱਕ ਬੁਲਟ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੁਲਟ ਲਾਈਏ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੋਹਰੇ ਲਾ, ਟ੍ਰੇਨ ਖਿੱਚੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੁਲਟ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬੁਲਟ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਸਸਤੇ ਨਾਲ ਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਜੂਜਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਟੈਂਟਾ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਠੀਕ ਹੋਈ ਫਿਰ CID ਵਾਲੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਭੂ, ਫਿਰ ਟਿਕਟਾਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟਿਕਟ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸਸਤੀ, ਫਿਰ ਸੌਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੁਲਬੁਲ ਫੜੋ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹ ਵੀ ਬੁਲਬੁਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਭਰਾ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਹਨੇ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤਿਲਕਰਾਜ ਟੋਟੇਜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹੈ, ਤੇ ਸਚਿਨ ਥਾਪਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਤਿਲਕਰਾਜ ਟੋਟੇਜਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਭਰਾ ਅਨਮੋਲ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੁਲਬੁਲ 에ਅਰਲਾਈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਫਲਾਈਟ ਹੋਣ, ਮੰਗਲ ਸੇਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾ ਲੈਣ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੰਗਲ ਸੇਨ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖੋ, ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਚਲਾਉਣ ਪੈਰਲਰ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਨਾ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਨਾ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਨਾ ਟਿਕਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਨਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜੋ ਬੁਲਬੁਲ ਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੁਲਬੁਲ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ATF ਖਰੀਦਣ ਦਾ, ਫਿਊਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ, ਨਾ ਇੰਧਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਦਾਣੇ ਬਹੁਤ ਚਾਰ। ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੁਲਬੁਲ ਫੜੀ ਉੱਥੇ ਸਵਾਰ ਹੋਵੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਹੋਰ ਫੜ ਲਓ, ਬਥੇਰੀਆਂ ਬੁਲਬੁਲਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬੁਲਬੁਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪਕੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬੁਲਬੁਲ ਆ। ਹੁਣ ਲੱਭੀ ਜਾਓ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਬੁਲਬੁਲ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਬੁਲਬੁਲ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਬੁਲਬੁਲ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਏ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਪਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਲੈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੈਸ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਕੜੇ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬੁਲਬੁਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਨਾ ਟਿਕਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਚੜੇ, ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਉਤਰੇ, ਨਾ ਲੱਭਣਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦਾ ਡਰੋਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਬੁਲਬੁਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ATF ਦੇ IG ਨੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ NDPS ਐਕਟ ਦੇ 33 ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 283 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 370 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਈ ਹੋਈ 1 ਕੁਇੰਟਲ 85 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਈ ਹੋਈ 1 ਕੁਇੰਟਲ 85 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਨੇ। ਅਜੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ATS ਨੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ATS ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ 2.25 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਕੁਇੰਟਲ 85 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ IG ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ SBS ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਭੁੱਜ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿੰਦੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਨੀ ਖੱਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ 38 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਤੇ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ 13.5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਪਤਾਹ ਕੋਲ 51 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ATS ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਤੋਂ 75 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਵਾ ਸ਼ੇਵਾ ਪੋਰਟ ਤੇ 72 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ IG ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ NDPS ਐਕਟ ਦੇ 33 ਵਿਆਪਕ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 283 FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ 370 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਤੇ ਸਪਲਾਇਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਂਡਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ED, ਇਹਨਾਂ ਦੀ CBCD ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ NIA, ਇਹ ਸਭ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀਜ ਪਿਆਜ ਦੰਗਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ। ਪਰਮਿੰਦਰ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਕੋ ਭੱਜ ਲੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਕਿਹੜੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਵੀ। ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਐ, ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਹਨਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਹੈਰੋਇਨ ਡਰੱਗ ਉੱਥੇ ਫੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮਾਡਲ ਠੁੱਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 75 ਨੰਬਰ ਸਵਾਗਤ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡੱਡੂਆਣਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀ ਜੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸੁਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਜੀ, ਕਰੋ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਕੀ ਕੁਛ ਨਿਕਲਦਾ ਫਿਰ ਇਸ ਚੋਂ।
ਪਰਮਿੰਦਰ ਇਹਦੇ ਚ ਨਿਕਲਣਾ ਕੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਆ। ਕੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸਾਂਭੋ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਲੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਦੇਸੀ ਜੁਗਾੜ ਸੀ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਸਹਾਰਨਪੁਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ, ਆਹੀ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਯਾਰ ਕੱਟਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਆਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਜਿਹਾ ਸੀ ਯਾਰ ਕੱਟਾ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚੋਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਚੋਰੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚੋਰੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਆ, ਅੱਜ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ? ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੇ ਫੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਆ, ਕਿਹਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਕਿਹਦੀ ਆ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਾਲਾ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਟੈਰੋਰਿਸਟ, ਸਿੱਖ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਆ ਹੀ ਗਏ ਦੇਣਾ ਸੀ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰ ਜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉੱਧਰੋਂ ਆਵੇ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਖੋਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚੈਨਲ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲੂਗਾ ਕੌਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ? ਬੋਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਵਾਪਰ ਮਾੜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬੋਲਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। 18 ਨੰਬਰ ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਲਮ ਲਾਈ ਸੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਮਲਾ ਲਿਓ ਹਰੀ ਹੋ ਜੂ। ਨਹੀਂ, ਕਲਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਈ ਸੀਗੀ? ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਲਾਈ ਸੀ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੂਟਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਲਮ ਜਨਵਰੀ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੂਟਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਬੂਟਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ? 2 ਫੁੱਟ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤ ਜੀ ਕੋਈ ਟਾਹਣੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤਕੜੀ ਟਾਹਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੱਚੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਗਿੱਲੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਬੰਨਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਟਾਹਣੀ ਉੱਪਰੋਂ ਬਿਲਕ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਛਿੱਲ ਦਿਓ, ਲੱਕੜ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਗੇਠਾ ਤੇ ਗੇਠ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਉੱਪਰੋਂ ਛਿੱਲ ਦਿਓ 1-2 ਇੰਚ, ਉਂਗਲ 2 ਉਂਗਲ। ਤੇ ਉਹ ਛਿੱਲ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕ ਲਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਿੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜੜ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। 25-30 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਧਰਤੀ 'ਚ ਲਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬੂਟੇ ਰਾਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਟਾਹਣੀ ਲਾਓਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਲਮ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1-1.5 ਗਿੱਠ ਦੀ ਕਲਮ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਲਾ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਜੜ ਬਣੇਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਦਿਨੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਗੁਰਚਰਨ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਗੁਰਚਰਨ ਭੈਣ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਉਹ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਪੱਕ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਬੂਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ, ਮਤਲਬ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਨਾ ਅੱਧਾ ਕੁ ਕਿਲੋ ਮਿੱਟੀ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਤੇ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਏਦਾਂ ਬੰਨ ਦਿਓ ਟਾਹਣੀ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੜ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੂਟੇ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਲਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੱਤੇ ਸਾਰੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਤੇ ਸਾਰੇ ਝੜ ਗਏ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਝੜ ਜਾਣ ਡੰਡੀਆਂ ਹੋਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਆ ਬਸ। ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਲ 'ਚ ਲਾਓ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਲਾਓ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗੋਲਡਨ ਕੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ LLC ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੀਫਰ ਦੇ ਲੋਡ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਰੀਡੋ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ, ਜੌਨਸਟਾਊਨ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ, ਤੇ ਲਰੀਡੋ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ ਲਵੀਨੀਆ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੋਡ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਿਪਰ ਟੂ ਸ਼ਿਪਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲੋਡ ਨੇ। 10% ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਕਿਰਾਏ ਭਾੜੇ ਨੇ। ਲੋਡ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 33 ਤੋਂ 54 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਰੋਜ਼ਨ ਲੋਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ MD ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਨੰਬਰ 484 320 6700 4843206700, ਸੈਲਫੋਨ 302 563 0080, ਵੈਬਸਾਈਟ goldenkeyaccess.com, ਈਮੇਲ goldenkeyaccess@gmail.com। ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡੈਲਸ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। 3 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਘਰ ਦਵਾ ਦੇਣਗੇ, ਲੋਨ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੰਟਰੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ ਦੇ ਨੰਬਰ 972 363 3700 972363 3700। ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਇਸ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਮਸੀਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ, ਦੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਹੈ। ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ RSS BJP ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਅਕਸਰ ਮਸੀਹੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜੇ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਕਲੈਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਪਰਚੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਚੋਂ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਵਾਪਸੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ BJP ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਤੇ ਉਜਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਵਾਦ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੱਲਿਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਥਾਂ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀਆਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ। ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਹੰਗਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਮਾਇਸਸ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗਾ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ, ਉਹ ਪੱਗ ਲਹਾਓਗੇ। ਪੱਗ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਪੱਗ ਦਾ ਤਾਂ 3500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਆਏ 600 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਪੱਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, 3500 5000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਪੱਗਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਉਤਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੀ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਲਾਂ ਵਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਭਜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭੱਜੋ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲਲ ਪਾਉਣਾ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਚੱਕ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦੇਣਾ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਆ, ਇੱਕ ਈਸਾਈਆਂ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਸੀ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀਆਂ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਝੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਝਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਕਹਿ ਦੋ ਅੱਜ ਦਾ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਧੜਾ ਧੜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ SGPC ਨੇ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ, ਸੌ ਕੇ ਟਾਈਮ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਠੇਕਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਹੈ, ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਬਰਲ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜਚੋਲਦੇ। ਕਿ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਨਵੀਨ ਸਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ। ਇਸ ਸੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਫਰਾਖ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਛੋਡਾ ਅੰਨ ਕਰੇ ਪਖੰਡ ਨਾ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾ ਰੰਡ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਜਨੇਊ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਂਝਾ ਰਾਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਰਾਖ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ? ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੱਲਲ ਪਾਓਗੇ, ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਛਪਿਆ, ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬਲਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੇ ਗਲ ਆਪਣੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ, ਡੇਰਾ ਰੂਮੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ SC ST ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਦੇ ਉੱਥੋਂ ਚੁਕਵਾਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ? ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਾਣਗੇ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਲਮਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਲਿਬਰਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ? ਅੱਜ ਜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਟੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਤਾੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਹਿੰਦੂ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਸਿਸਟਰ ਸਟੇਟਸ, ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੰਧਮਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਗਲੇ ਸੜੇ ਕੋੜੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿਣ? ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ? ਜੇ ਅਗਲੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ DAV ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਟੀਚਰ ਨੇ DAV ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ, ਤੇ SGPC ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੱਟੜ RSS ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ 2-3 ਸਕੂਲ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਓ, ਮਸਜਿਦ ਜਾਓ ਜਾਂ ਟਿੱਕਾ ਲਾਓ ਜਾਂ ਕਰੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਟਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੜਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਮਤਲਬ ਬਲਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੇ ਗਲ ਆਪਣੇ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਅਗਲੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੁਹਿੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦਾ। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ। ਪਰਮਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਈਸਾਈ ਧਰਮ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੋਣ ਮੋਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਹੈਗੇ ਘੋਣ ਮੋਨ ਨੇ।
ਹੁਣ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਚਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਛ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਆ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਘੋਣ ਮੋਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਨਾ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਉਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਦੋ ਚ ਕਿਸੇ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਨਾਨਾ ਸਿੰਘ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਈ ਮੱਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋਏ ਆ? ਇੱਕ ਕੈਸਟ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਬਸ ਉਹ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ, ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕੱਖ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੰਡਾ, ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੰਡਾ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਵੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ, ਹੁਣ ਸੌਦਾ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਵੱਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਗੈਟ ਆਊਟ, ਹੈ ਨਾ। ਗੈਟ ਆਊਟ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਹਾਲ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਬੌਂਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕਹਿਣ ਚੱਕੋ ਟਿੰਡ ਫੋੜੀ ਭੱਜੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਡੰਡੇ ਪੈਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਟੀ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਈਏ, ਨਾ ਮੰਦਿਰ, ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹੈ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ? ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਦੇਖੋ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਛ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖਲਲ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲਲ ਪਾਓ। ਉਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲਲ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਜਾਤਾ, ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਕਰਤੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਉਹ ਆ ਕੇ ਖਲਲ ਪਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ ਗਿਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਸ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਤੂ ਉਸ ਤੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭੂਤ ਕੱਢਦਾ, ਜਿੰਨ ਕੱਢਦਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲਟਾਉਂਦਾ, ਚਿਮਟੇ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ RSS ਮੋਟੀਵੇਟ ਸਿਸਟਮ ਕੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਆਖੇ ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਪਖੰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕੂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਹੈ ਉਹ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ? ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਨਿੱਕੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਉੱਥੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਸਰੇ 'ਚ ਆਓ। ਉੱਥੇ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਈਡ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਬਗੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਨਿੱਕੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਈਡ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦੇ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਗੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ ਇਹ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲੇ ਕਰੇਗਾ। ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ, ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਉਸ ਬਗੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ ਦੇ ਉਸ ਤਾਂਤਰਿਕ ਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਤਾਲੁਕ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਨਰੋਲ ਹਿੰਦੂ ਤੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਭੂਤ ਕੱਢਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੀ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਾਲੀ। ਮਤਲਬ
ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ। ਮੈਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਨਿੱਕੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਭੀੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ 'ਚ ਉਸ ਪਖੰਡੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਿਆ। ਟਕਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਲਾਉਣ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿੱਕੂ ਗਿਆ ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਭੰਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਿੱਕੂ ਪੱਗ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੰਨਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਸੋਹਣੀ ਪੱਗ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਬੰਨੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਨ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੌਣ ਕਿਹਦੀ ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਿੱਕੂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ 'ਚ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਖੁਰਕ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਿੱਠ ਪਲੋਸਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਫੈਨ ਫਾਲੋਇੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਫੈਨ ਫਾਲੋਇੰਗ ਵਧੇ। ਯਾਰ ਜੇ ਤੂੰ ਪਖੰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤਰਕ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਰਕ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਕਰਕੇ। ਯਾਰ ਪੱਗ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਮਾਰਕਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ 1500 ਨੰਬਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟਵਾਣਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੁਕੱਦਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਟਵਾਣਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲੋੜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਡਾਂਗਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੜ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟਵਾਣਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਰੰਗਰੇਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਧਰੋਂ ਸਿੱਖ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਧਰੋਂ ਦੂਜਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੋਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮੀਆਂ ਪੜਚੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਲਓਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਘਟ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਗੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਉਹ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਿੱਕੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੰਡੋ, ਗੱਲ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਪਖੰਡ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿੱਕੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂਤਰਿਕ ਪਖੰਡੀ ਕੀ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਿੱਕੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦੇ ਦਾ, ਸਿਰ ਦੁਖਦੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਬਗੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਲੇਟੋ, ਉੱਥੇ ਢੂਹੇ ਰਗੜਾਓ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੁਕੱਦਰ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਗਾਨੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਫਸਾਉਣਾ ਹੀ ਫਸਾਉਣਾ। ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੈਲਕਮ ਹਰਵਿੰਦਰ ਭੈਣ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ। ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਆ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਕੂਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 2-2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਵੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਬਈ 9 ਮਹੀਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਆ, ਸਕੂਲ ਗਿਆ। 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ $550 ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲੈ ਜਾ। ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 9 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨਿਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੀਏ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੇਮ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਹਨਾ। ਤੇ
ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਲਾਇਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਚ ਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕੀ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਡਰਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਸਟਾਕਟਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਇੱਥੇ ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਲੋਲੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਕਰਨੀ, ਤੱਤੇ ਘਾਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹਾਂ ਭਜਾ ਦੋ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਦੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣੇ। ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹਰਵਿੰਦਰ ਭੈਣ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਸੀਹੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨੂੰ ਬਣੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਗੋਰੇ ਜਾਮ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਘੇਰ ਲੈਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਵੈਸੇ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਮਨਮੀਤ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਸਾੜਤਾ ਮੁੰਡਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਕਸੀਕਨ ਇੱਕ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੇਡੀ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਰੋਕਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਗੋਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੰਬੇ ਪੈਣਗੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। RSS ਦੇ ਚੱਕੇ ਚਕਾਏ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਹਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇਤੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਤੰਗੀ ਵੀ ਕੱਟ ਲੈਣੀ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਵੀ ਤੰਗੀ ਕੱਟ ਲੈਣੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜੈਲਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਹੋਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਯੋਗਾ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਯੋਗਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ। ਸੌਰੀ ਲਾਈਨ ਕੱਟ ਗਈ ਭੈਣ, ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਗੋਰੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਟੋਲਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਓਕ ਕ੍ਰੀਕ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਰ ਫਿਰਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਜ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਟੰਬੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੈ ਗਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਇਨ ਮਰਫੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜੋਖਮ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਓਕ ਕ੍ਰੀਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੜਨ ਵਾਲੇ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਰਗੇਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਲਸਾਈ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲਾ ਉਂਗਲ ਲਾਉਣਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਬੰਦ, ਤੇ ਇਹ ਚੰਦ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਾੜ ਕੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਟੋਲਾ ਰਲਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੜਦੰਗ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਲੋਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਤੌਬਾ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਰ ਫਿਰਿਆ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੌਬਾ ਮੱਚੀ। ਫਿਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੋਕਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ। ਪਰ ਘਟਿੱਤਾਂ ਤੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਰੋ ਕੰਪਲੀਟ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ?
ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਜਾ ਕੇ ਰਲੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੜੀ ਘੋਲੀ ਆ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੌਪ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੌਪ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਗਲਤ ਪਰਚਾ ਹੋਏ, ਗੱਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ। ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੌਪ ਇਦਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਫਿਰੇ ਰੇਸ ਤੇ ਇਸ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਲਿਖਤਾ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲੇ ਕਾਲ 'ਚ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀ, ਸਮਾਪਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਜਲਦੀ। ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਥੋੜੀ ਨਸਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਖੈਰ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਰੋ ਵੀਰ ਕੰਪਲੀਟ, ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਪਲੀਜ਼। ਬਾਜੀ ਗਈ ਭਰਾਵਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਮੈਂ ਲਾਈ ਲਵਾਂ। 45 ਨੰਬਰ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਲਾਡੀ ਧਿਆਨ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਜੀ ਲਾਡੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਗੱਲ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਥੋੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲਾਡੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਜਸੂ ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਫੇਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀਆਂ ਆਉਣ ਤੱਕ ਤੁਰਪੀਆਂ। ਇੱਕ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਰ ਪਿਆ ਜਿੱਦਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਲਾਪੀ ਮਾਰਨ ਤਾੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਘਰੇਲੂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਆ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚਾਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਈਏ, ਪਾਠ ਕਰਾਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਈਏ, ਇਹ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਦ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਵੀ ਹਟ ਜੀਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚੰਗਮਾ ਮੰਨ ਲਓ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੂੰਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਦੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਡੀ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਕੂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਬਗੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਿੱਕੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ? ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਕੁਝ ਪਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਨ ਫਾਲੋਇੰਗ ਟੁੱਟੇਗੀ ਉਹਦੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਰੋ ਕੰਪਲੀਟ ਬਾਈ ਜੀ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਗੱਲ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਆ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ PhD ਆ ਉਹਨੇ ਮਗਰ ਵਾਗਡੋਰ ਸਾਂਭ ਲਈ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਵਿਦਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਕੀ ਕਹੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿ ਗਈ PhD ਵੀ। ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ
ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਡਿਗਰੀਆਂ ਗਿਣਦੇ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ। ਦੋ ਦੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਖਲਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਵੀ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਖੰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਦਰਖਾਸਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ। ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਚੌਥੇ ਪੌੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 150 ਨਿਹੰਗਾਂ ਤੇ 195 ਧਾਰਾ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਜਾਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਲਝਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਟਕਸਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਨਕਸਰੀਏ ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀਏ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਹੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਆ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਭਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਰਥ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ ਭਗਵਾਨ ਦਾ, ਕੀ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੂਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸੂਟੇਬਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਛਡਾਵਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਰਿੰਦਰਵੀਰ ਜੀ ਅਗਲੇ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕੋਈ? ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਕਿੰਨੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਯੋਗੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੋਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਗੋਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ, ਗੋਰਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਐਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਰ ਦੂਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕੱਟੜ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਰੋ ਸਮਾਪਤੀ। ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੇ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਚੀਂਬੇ ਗੁਰੂ ਉਹਦਾ ਗਾਟਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਮੁੱਕਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਭਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਖਲਲ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਤਾ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ ਸੀ? ਬੇਵਕੂਫੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ, ਸਿਆਣ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਬਣਾਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਢਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਦੁਖੀ ਬੈਠਾ। ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਢਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਕਹਿ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰ ਲਓ, ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਣਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਪਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਜ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਪਬਲਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਆ, ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਲਾ ਲਾਉਣੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੇਰੇ ਆ, ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਆ ਮਰਿਆਦਾ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਫੇਰਤੀ। ਗਲਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਹਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਰੋਕ ਲੋਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਕਿਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਬਰੀ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਾਂਗ ਸੋਟੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਂਗ ਸੋਟੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇ? ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਬਾਣਾ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਉਤੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਂ। ਬਾਣੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਡ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾਗੀ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਠੱਗ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਵੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਡੇ ਟੰਬੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ RSS BJP ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਓ, ਆਹ ਡਾਂਗਮਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਓ, ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਰਾਓ, ਫਲਾਣਾ ਜੀ ਇਹ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਚਾਹਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ। ਖੈਰ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਈ ਸੁੱਖੀ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮਾਰੋ ਟਰੱਕ ਟਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ। ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਲੇਜ ਟਰੱਕ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ, ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਛਕੋ ਛਕਾਓ, ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਆਓ, ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਲੇਜ ਟਰੱਕ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਐਡਰੈਸ 2201 ਸਾਊਥ ਯੂਨੀਅਨ ਐਵਨਿਊ, ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ 93307। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਸੁੱਖੀ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ 661 304 7500। ਜੈ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ 661 885 8858। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਨਪੁਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਲਿੰਗਟਨ ਫਿਊਲ ਸਟਾਪ, 1801 ਪਾਇਨੀਅਰ ਈਸਟ ਹਾਈਵੇ, ਐਗਜ਼ਿਟ 208 ਤੇ। ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹ, ਸ਼ਾਵਰ, ਲਾਂਡਰੀ ਤੇ ਓਵਰਨਾਈਟ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਲਿਕਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰੋ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਨਪੁਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਲਟਾ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਕਸ਼ਨ ਮੈਰਾਥਨ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਫਿਊਲ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼, ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਤੇ ਅਨਬ੍ਰਾਂਡਡ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਡੀਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਨਪੁਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, 425 232 84 13, 4252328413 ਨੰਬਰ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੰਮੇ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਕਤਾਏ ਹੋ, ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਓ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਆਓ ਤੇ ਸਾਂਝ ਬਣਾਓ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫੀਲਡ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਪੈਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਵੇਜਸ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਲੋਡ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫੀਲਡ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਜਗਦੇਵ ਸੰਧੂ ਦਾ ਨੰਬਰ 253 266 6924 ਤੇ ਗੈਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਨੰਬਰ 206 354 4060, 206 354 4060 ਨੰਬਰ ਹੈ ਗੈਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ। ਨਿਰਮਲ ਭੁੱਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 3 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਉੱਥੇ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਹੈਗੇ ਕਈ ਡੇਰੇ ਉੱਥੇ ਚੌਥੇ ਪੌੜੇ ਵਾਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਬਰਾਬਰ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਹੋਸ਼-ਖੁਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਰਵੋ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਜਨਊ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਜਨਊ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਨਊ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਰੋਸ ਨਾ ਕੀਜੈ ਉੱਤਰ ਦੀਜੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾਂਗ ਸੋਟੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਥੇਰਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਿਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੌਪ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲਿਖ ਗਿਆ ਉਸ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੌਪ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਤਰੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਓ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਾ। ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਹੋਏਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸ਼ਬਾ ਖੈਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਟਿਵਾਣਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ।